ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجیے۔ دور حیات کے بعض ایام ہم ایسے بھی گزارتے ہیں جن میں ہماری تکلیف اس حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ جینے کی ساری چاہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت کو کوسنے لگتے ہیں جس وقت ہم نے خود کو اس آگ میں بخوشی دھکیلا ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ان سنگین غلطیوں کے نتائج بھگتتے رہتے ہیں، جس کا انجام کار آخر خالی ہاتھ رہ جانا ہوتا ہے۔ میں آج 10 سال بعد اپنے وطن پاکستان میں لوٹا تھا۔ حالات اور وقت نے مجھے اپنوں سے بہت دور کر دیا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے میں حسرت سے سب گھر گلیاں دیکھ رہا تھا۔ ان گلیوں کوچوں سے سالوں کی دوری کا فاصلہ رہا تھا۔ پردیس میں رہنے والے مردوں کے لیے بھی گھر والوں سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر مجھ جیسا انسان ایک لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچا تھا، جس کے 10 سال صرف اسی کوشش میں گزر گئے ہوں کہ کب وہ کسی قابل ہو اور کب گھر جائے، مگر وہ کئی سال برباد کرنے کے بعد بھی کسی قابل نہ ہو سکے۔ اتنے طویل عرصے بعد واپسی پر بھی خالی ہاتھ خالی دامن ہی لوٹ آئے۔ یہ سب برداشت کرنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دستک دینے سے پہلے میرے ہاتھ کپ کپا گئے تھے، کیونکہ میں 10 سال بعد بھی خالی ہاتھ ہی لوٹا تھا۔ آج بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی سے 10 سال دوری کا کوئی ازالہ کر پاتا۔ یہ ایسا دکھ تھا کہ جس کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے گھر کا دروازہ بجانا چاہا، مگر دروازہ کھلا تھا اور میرے ہاتھ لگاتے ہی پورے کا پورا کھلتا چلا گیا۔ میں نے قدرے ہچکچا کر قدم اندر رکھا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کی بےتابی بھی تھی، اور ناکام لوٹ آنے کی شرمندگی بھی۔ میں نہیں جانتا تھا میری بیوی بچے مجھے اچانک دیکھ کر کیا سوچیں گے اور ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ میں بنا بتائے گھر آیا تھا۔ واپسی کا سفر کانٹوں بھرا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر پہنچ کر مجھے اتنے برس گھر سے دوری کا ایسا صلہ ملنے والا تھا کہ میری روح تک لرز جانے والی تھی۔ جس ناکامی کا سامنا میں کر کے آ رہا تھا، وہ ناکامی اس ناکاری اور نامرادی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ میرے گھر کے دروازے کے سامنے پتلی گلی نما جگہ تھی اور اس کے بعد کھلا صحن تھا۔ اس گلی نما جگہ سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت دن کچھ ڈھل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمیوں میں ایسے موسم میں ہر کوئی کھلے صحنوں میں بیٹھتا ہے، اور یقیناً مجھے بھی بیوی بچے سامنے ہی نظر آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ حسب توقع مجھے بیوی اور بچے تو نظر آ گئے تھے، مگر کھلے صحن میں پہنچتے ہی سامنے جو منظر میں نے دیکھا وہ میری بینائی کو ناکارہ کر دینے کے جیسا تھا۔ کاش میں وہ منظر کبھی نہ دیکھتا، کاش میں کبھی واپس ہی نہ آیا ہوتا، کاش میں ساری عمر وہیں پر پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا اور گھر واپسی کا کبھی رخ نہ کرتا۔ میں بے یقینی سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں میری نہایت حسین جوان بیوی سجی سوری سرخ لپسٹک لگائے کسی جوان مرد کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ مرد اس کے ساتھ۔ کبھی دیر تو نہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں پایا، کچھ دیر نہ بول پا رہا تھا۔ مجھے لگا میرے جسم سے میری روح پرواز کر رہی ہے، میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کچھ لمحوں بعد میرے اندر یکدم ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ میرا جسم غیرت و تیش سے بری طرح لرز اٹھا تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہ سب گھٹیا کام کیے جا رہے تھے۔ میری بیوی حیا کا دامن تار تار کر چکی تھی۔ میں نے تیر آندھی جیسی تیزی کے ساتھ اپنی بیوی کے سر پر پہنچتے ہوئے اسے بازو سے جکڑ کر اس مرد سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو، اور کون ہے یہ مرد؟ کیا تم میری غیر موجودگی میں میری عزت ایسے غیر مردوں پر لٹاتی رہی ہو؟ تم کتنی بے شرمی سے امانت میں خیانت کرتی رہی ہو۔ میں غصے سے چیخ رہا تھا، جبکہ میری بیوی تو مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ مرد اب بھی ہمارے درمیان موجود تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں اس کا گریبان پکڑ کر مارتے ہوئے اسے دھکے دینے لگا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس مرد پر چیخ پڑا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی میرے گھر کی عزت پر ایسی گھٹیا نظر رکھنے کی؟ وہ مرد مجھ سے خود کو چھڑوا کر بھاگ گیا۔ میری نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی اپنی بیٹیوں پر پڑی تو میں تھم سا گیا تھا۔ میری بیٹیاں مجھے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظر میں ایک وحشی اور جابر انسان میں ثابت ہوا تھا۔ میں 10 سال بعد لوٹا تھا۔ وہ چھوٹی معصوم سی لڑکیاں اب اتنی باشعور ہو چکی تھیں کہ اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میری بیوی سر جھکائے کھڑی رہی اور میں خود کو سنبھالتا اپنی بیٹیوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ڈری سہمی سی کھڑی مجھے تک رہی تھی۔ انہیں سینے سے لگاتے ہوئے میرا دل اذیت سے بھر گیا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میری بیٹیاں اپنی ماں کو غیر مرد کے قریب دیکھ کر
کیا سوچتی ہوں گی؟ یہ سب دیکھ کر ان کے ذہن پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ ان کی تربیت کس رنگ ڈھنگ سے کی جا رہی تھی؟ ساری کلی کھل گئی تھی۔ پردیس میں گھر والوں کے کیے دن رات ایک کر دینے والے مرد تو یہ بھی نہیں جانتے کہ گھر میں ان کی اولادوں کی کیا تربیت ہوتی ہے، اور ان کی بیویاں ان کی عزتوں کو کیسے ایرے غیروں پر لٹاتی پھرتی ہیں۔ میری بیوی ماریا اپنا چہرہ دھو کر میرے لیے کھانا بنانے جا چکی تھی۔ وہ تو ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی بھی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہیں ہو، اور مجھے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جو میں نے آتے ہی یہاں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بے وفائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے کسی غیر مرد کو میری جگہ دے سکتی تھی؟ حالانکہ ہماری محبت کی شادی تھی، ہم نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی، لیکن شادی کے اتنا عرصہ بعد مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ماریا سے محبت اور شادی کرنے کی غلطی کر دی ہے، ایسی غلطی جسے اب ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ماریا کا اصلی روپ دیکھنے میں کئی سال لگا دیے تھے۔ میں نے اگلے ہی روز اپنی بیٹیوں کے اسکول جاتے ہی ماریا سے اس کی حرکتوں کا حساب لیا۔ وہ روتے ہوئے مجھے یقین دلانے لگی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ مرد ماریا کا دور پار کا کزن ہے، اکثر وہ کاروبار کے سلسلے میں یہاں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے جب بھی آتا ہے بچیوں کی خیر خیریت معلوم کرنے گھر آ جاتا ہے، اور آج صرف اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بولی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو آج خاص طور پر اپنی شادی کی دعوت دینے آیا تھا۔ مجھے ماریا کے جھوٹ پر غصہ آنے لگا، کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ ماریا مرد کی کلائی تھام کر اسے کنگن پہناتا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، مگر میرے غصے کرنے پر ماریا قسمیں کھانے لگی اور بار بار میری بات کی نفی کرنے لگی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید میں ہی اس بات کو غلط نظریے میں سوچ رہا ہوں۔ ماریا کے رونے اور قسمیں کھانے پر میں نے خود کو لان تان کی اور ماریا سے شرمندہ ہوا۔ مجھے لگا کہ میں ہی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ سوچ بیٹھا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اچانک کیسے آیا اور میری واپسی کب تک ہے۔ میں نے افسردگی سے اسے بتایا کہ میرا جو چھوٹا موٹا کام تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بہت مجبور ہو کر میں بمشکل واپسی کے پیسے جمع کر کے آیا تھا، اور میں اب ہمیشہ کے لیے پاکستان رہوں گا۔ واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے میں نے شکی نظروں سے بغور ماریا کے تاثرات جانچنے چاہے کہ شاید وہ میرے رکنے کی بات پر گھبرا جائے، کیونکہ میرے دماغ میں شک کا کیڑا اب بھی بلبلا رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی ٹو میں لگا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ماریا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں یہیں کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میں نے سر ہلایا، مگر میں کام کے سلسلے میں بہت پریشانی کا شکار تھا۔ میری تعلیم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے 10 سال دبئی میں گزارنے کے باوجود مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی، اور کچھ قسمت ہی ایسی تھی کہ جو بھی کوئی موٹی چھوٹی نوکری ملتی اسے چند دن بعد ہی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات کو بہانہ بنا کر خوب باتیں سنائی جاتی اور پھر بھرپور طریقے سے بے عزت کر کے نوکری سے نکال دیا جاتا رہا، اور میں جانتا تھا کہ پاکستان میں مجھے وہاں سے بھی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور اپنی واپسی کے تیسرے روز ہی نوکری ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ امید پر دنیا قائم تھی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کر گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ پہلے روز میری سوچ کے عین مطابق مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور میں خالی ہاتھ ہی لوٹ آیا تھا۔ دن بھر کی خواری ہی میرے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے پرانے جاننے والے دوستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے کافی گلے شکوے کیے، سالوں بعد ملنا ہوا تھا، اپنے حالات و واقعات کو مختصراً بیان کیا اور ان سے نوکری دلوانے کی درخواست کی۔ ایک دو نے کچھ تسلی دلائی کہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میری کوشش تھی کہیں کوئی مزدوری کرنے کو ہی مل جاتی تو میں کسی صورت انکار نہ کرتا۔ مجھے تو بس روزگار کی تلاش تھی۔ میں ان دنوں روزانہ صبح صبح گھر سے نکلتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ گھر میں روزانہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہترین ڈش بنی ہوئی ہوتی تھی۔ میری بیوی نہائی دھوئی اور سجی سوری سی بیٹھی ہوتی تھی، دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سب میرے لیے کیا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی کا میں شروع سے ہی دیوانہ تھا۔ اسے سجا سورا دیکھ کر میری تھکن زائل ہونے لگتی تھی۔ میں نے ایک روز نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میرا کام ابھی تک نہیں بن رہا اور کمائی کا ذریعہ بھی نہیں، تو وہ جمع پونجی اڑانے کی بجائے سنبھال کر رکھے اور کھانا کم اور سادہ بنایا کرے، تاکہ بعد کے حالات زیادہ مشکل نہ ہو جائیں۔ مگر میرے وہ سمجھانے پر لاپرواہی سے سر ہلا گئی اور بولی کہ تم پریشان مت ہو، اللہ دے رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہ جتاؤں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں اور وہ لوگ مفلسی کی زندگی گزاریں۔ میرے روز و شب ویسے ہی کام کی تلاش میں گزر رہے تھے۔ یہی خواری اور ذلت پردیس میں بھی میرے حصے میں آئی تھی، اور اپنے وطن واپسی پر بھی مجھے ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، اور اسی تلاش میں مجھے پورا 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب میرے گھر کھانے پینے کے وہی معمولات رہے۔ ویسے اچھا اور بہترین کھانا بنتا تھا، اتنی مہنگائی کے باوجود
बीवी बगैर शिकवा शिकायत के बेहतरीन खाना सामने लाकर रख दिया करती थी। यही नहीं कि सिर्फ वक्ती तौर पर खाने को वैसा बेहतरीन और लजीज खाना मिलता, बल्कि वाफर मिकदार में वो खाना पड़ा भी रहता था। मैं ये सूरत हाल देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। अब मेरा माथा ठिनका था, क्योंकि मैं जो पैसे अपनी बीवी को भेजता था वो इतने नहीं होते थे कि वो जमा करती। उस पर मेरे सामने का पूरा महीना ऐश में गुजर गया था, और अब भी मेरी बीवी ने मुझसे पैसा ख़त्म होने या घर में राशन की तंगी की कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे हैरत हुई कि मेरी बीवी इतना पैसा कहाँ से ला रही है, जबकि आमदन का कोई ज़रिया नहीं था। हमारे पास, ना ही मेरी बीवी के पास ऐसा कोई हुनर था जिसके ज़रिए घर में इतने पैसे आते रहते। एक रोज़ मैं शाम के वक्त घर पहुंचा तो थका हुआ और मायूस हो रहा था। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी बीवी के कुछ कहने से पहले ही काम ढूंढ लूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। इस रोज़ मैं घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा तो गनूदगी में चला गया। मेरे साथ वाली जगह पर मेरी बेटियां सो रही थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि तब मेरे कानों में इनकी एक ऐसी बात पड़ी जिसने मुझे नींद में झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जो कुछ मैं सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन बातें थी। मेरी कमसिन सी बेटी कह रही थी कि काश हमारे बाबा इन अंकल में से एक होते जो हमें बहुत सारे पैसे देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं, हमारी पसंद का खाना खिलाते हैं। अभी मैं इस बात पर सख्ता ज़दा सा पड़ा था कि मेरी छोटी बेटी की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। मेरी नींद उड़ गई थी। मैं हक तक सा अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। एन इसी वक्त मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई। मेरी बीवी ने इसी वक्त कमरे में आकर मेरी बेटियों को टोक कर सोने का कहा तो वो दोनों फर्माबरदारी से सो गईं। मेरी बीवी भी अपनी जगह पर आकर सुकून से सो गई थी, मगर मेरी नींद उड़ गई थी। मेरी बेटियां अभी भी पूरी तरह से जवान नहीं हुई थी कि मुझे इनकी इज्जत की फिक्र पड़ गई। मेरी बीवी इनके साथ जो हरकत कर रही थी वो मेरी नज़रों के सामने ज़मीनों आसमान घुमा कर रख गई थी। यानी पहले दिन भी मेरी बीवी ने मुझसे इस शख्स के बारे में गलत बयानी की थी। मैं अब सोच में पड़ गया था। अगले रोज़ मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो मुझसे अपनी गली से आगे नहीं जाया जा रहा था। मैं बेचैन सा वहीं टहलता रहा था। मुझे बार बार अपनी बेटियों की बात याद आ रही थी। मैं घंटा भर यहाँ वहाँ टहलता रहा और थक कर घर की तरफ बढ़ गया, वापस चला गया। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बीवी से आज दो टोक बात करूंगा। मजीद अब उसका झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं पहले रोज़ पाकिस्तान पहुंचते ही वो मंजर देखने के बाद भी अपनी बीवी के आंसुओं से पिघल कर कैसे गया। मैं उसकी झूठी बातों में आ गया था। मगर मैं जूं ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे झटका लगा। घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और मेरी बीवी और बेटियां घर से गायब थी। मैं बौखलाया हुआ सा कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोच में पड़कर मैंने ईंट उठाकर ताला तोड़ा और घर में दाखिल हो गया। घर का सेहन खाली पड़ा हुआ था और हमारे कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मैं कमरे में गया तो सामने का मंजर मेरा दिमाग घुमा गया था। मेरी बेटियां बेड पर बिखरी हुई हालत में मुझे सो रही थी और मेरी बीवी गायब थी। अपनी बेटियों पर चादर डालकर उन्हें ठीक से सुलाते हुए मेरा दिल कांप रहा था कि अगर मेरी जगह ऐसे ही ताला तोड़कर कोई चोर आ गया होता तो मेरी बेटियों का क्या हाल होता। अपनी बीवी की इस लापरवाही ने मुझे झुलसा कर रख दिया था। मैंने अपनी बीवी को कॉल मिलाई तो उसने कॉल काट दी। मेरा तैश के मारे बुरा हाल हो रहा था। अपनी बेटियों को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं बैठा रह गया और बीवी की वापसी का मुंतजर था। मेरी बीवी शाम से पहले पहले लौट आई थी और जब वो घर पहुंची तो सामान से लदे हुए शॉपर उसके हाथ में थे और मेरी बेटियां पुरजोश सी माँ का इस्तकबाल कर रही थी। मेरी बीवी मुझे देखकर चौंक गई। मैंने हैरत से सामान देखते हुए उसे सवाल किया कि यह सामान कहाँ से आया और वो पूरा दिन कहाँ गायब रही थी। मेरे सवाल पर वो थोड़ी घबराई और बोली कि मेरे पास सोने के टॉप्स थे, वही बेचकर घर का सामान लेने गई थी। मैं ये सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि मेरी बीवी और मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर ही इतना जमा किया था कि मैं मुल्क से बाहर जा सकूं। मगर मारिया बोली कि उसने अपनी माँ की निशानी के तौर पर सोने के टॉप्स रख लिए थे और आज ज़रूरत पड़ने पर बेच दिए। मैं उसकी बात पर बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। मेरे हालात और बेरोजगारी ने क्या वक्त पर हम पर ला दिया था कि वो अपनी माँ की निशानी भी बेच आई थी। कितनी कसम पुरसी की हालत थी। इसकी हकीकत से बेखबर मैं उदास हो रहा था और मेरी बेटियां उसके लाए बर्गर खा रही थी। अगले रोज मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा और उससे मिन्नतें की कि वो किसी तरह कोई भी काम दिलवाए, चाहे वो काम छोटा हो। मैं भरपूर मेहनत से काम करूंगा। मेरे दोस्त की माँ का अपना स्कूल था। मैंने उससे कहा कि मुझे वहां पर चपरासी का काम दिलवा दे, मगर अब मैं मजीद बेरोजगार नहीं रहना चाहता था। मेरे दोस्त ने मेरी दरख्वास्त पर अपनी माँ से बात की और उसकी माँ मेरे बारे में सब कुछ सुनकर चौंक गई थी। उन्होंने मुझसे मेरे कागजात मांगे और मेरा तालीमी रिकॉर्ड चेक किया। मैंने सिर्फ ए लेवल किया हुआ था, मगर मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। इस रोज़ मेरी किस्मत का दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया था जब मेरे दोस्त की माँ ने मुझे ग्रेड्स देखकर अपने स्कूल में क्लर्क रख लिया। वो प्राइवेट स्कूल था और क्लर्क की तनख्वाह भी मेरी मौजूदा हालत में इनाम से कम ना थी।
नौकरी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं खुशी खुशी वहां से निकलकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जो मंजर मुझे नजर आया वो मेरे होश उड़ा गया था। मैं फटी फटी आंखों से रोड पर खड़ी गाड़ी में देख रहा था, जहां मेरी बीवी किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने बेहतरीन लिबास पहना हुआ था और मेकअप करके बहुत हसीन लग रही थी। उस मर्द ने मेरी बीवी को अपने करीब करके उसको कोई लॉकेट पहनाया था। ये मंजर मेरी आंखों में आग लगा गया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं वहीं रोड पर इस औरत का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। मैं जब्त करके घर पहुंचा और अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। मैंने सोच लिया कि आज मैं अपनी अय्याश बीवी को तलाक दे दूंगा। अब मजीद इस बदकिरदार औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकता। अब मुझे यकीन आ गया था कि मैंने पहले रोज जो मंजर देखा था वो सच था। मुझे अपनी छोटी बेटी की इस रात वाली बात याद आ रही थी, जब वो बोल रही थी कि मैं बड़ी होकर मामा जैसी बनूंगी और बहुत प्यारा तैयार हुआ करूंगी, ताकि जो भी मुझे देखे खुश होकर मुझे बहुत सारे पैसे और इनाम दे। मामा को कितने पैसे दिए हैं ना वो अंकल, बड़ी होकर मैं भी तैयार होकर पैसे लिया करूंगी उन अंकल से। इन अल्फाज ने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। मगर जाने कैसे मैंने यही मान लिया कि शायद बच्चियों का मतलब कुछ और हो, और मैं ही सोच नहीं सकता था ये कि मेरी बीवी कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी। मैं सदमे में घिरा बैठा था। मेरी बीवी घर आई तो मैंने तैश से उसके सर पर पहुंचते हुए कहा कि इस घर में जो सामान तुम्हारा है वो लो और यहाँ से चली जाओ। मैं जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। मजीद तुम्हें और तुम्हारी इन घटिया हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अल्फाज पर मेरी बीवी बुरी तरह घबरा गई थी। वो वही अल्फाज दोहराने लगी जो पहले रोज दोहराए थे। उसका अब भी यही कहना था कि मैं इसे गलत समझ रहा हूँ। मैं इसकी वजाहतों पर समझ गया था और बोला कि क्या तुम मर्दों के साथ रंगरलियां नहीं बनाती? तुम घर बंद करके पूरा दिन मर्दों के साथ क्या अय्याशियां करती हो और मेरी बेटियां अकेली घर में पड़ी होती हैं। क्या अब भी मैं गलत समझ रहा हूँ? दरअसल तुम कभी अपनाए जाने के काबिल ही नहीं थी, क्योंकि घर से भागी हुई लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मेरे मुंह में जो आया तैश के आलम में बोलता ही चला गया। दफा हो जाओ अपनी मनहूस शक्ल लेकर। अब मैंने गुस्से से चीख कर कहा तो मेरे अल्फाज पर उसका रंग फक पड़ गया। फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे उसे मुझसे ऐसे अल्फाज की तवक्को ना हो। जवाबन उसने मुझे जो कहा वो सुनकर मेरा शर्मिंदगी से सर झुक गया था। वो बोली कि तुमने शादी के बाद से आज तक एक बार भी मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं की। बेटियां होने पर भी मैं फाके के बच्चियों को दूध पिलाने के काबिल भी नहीं रहती थी। इस कदर फाके करने पड़ते थे। तुम हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बाहर गए तो वहां से इतनी कम रकम भेजने लगे कि खींच तान कर घर का किराया और बिजली का बिल देकर मैं खाली हाथ रह जाती थी। मैंने 9 साल इसी हाल में गुजारे और रूखी सूखी खाकर गुजारा किया। मगर अब बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। अब इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और तुम्हारी तरफ से आने वाली रकम अब भी वही महदूद थी। मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। मगर मैंने किसी को अपना वजूद नहीं सौंपा। मैं बदचलन हरगिज हरगिज नहीं हूँ। मैं सिर्फ अमीर मर्दों से दोस्ती करके उनके साथ वक्त घूम फिर कर गुजारती हूँ, जिसके बदले वो मुझे पैसे देते हैं और इन पैसों से मैं घर चलाती हूँ। वो ये बताते हुए बुरी तरह से रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके मैं सुकून महसूस करती हूँ? मैं इन अमीर मर्दों की उलझी हुई जिंदगियों की कहानियां सुनकर उनसे झूठी हमदर्दी करती हूँ और उनकी अय्याश बीवियों के किस्से सुनकर उनके साथ का झूठा यकीन दिलाती हूँ। इसके सिवा मेरा इन मर्दों से कोई कल्बी जिस्मानी ताल्लुक नहीं, हत्ता कि ये सब मुझे अंदर से रुलाता है। मगर मैं मजबूर हूँ और तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया। तुम जैसे मर्द हम लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर घरों से भगाकर हमारी फिर जिंदगियां तंग करके हमें बदकिरदारी के ताने देते हैं। वो रोती जा रही थी और मैं सर झुकाए खड़ा था। उसका एक एक लफ्ज सच्चा था जो मुझे शर्मिंदगी में धकेल दिया था। मैं सर उठाकर बात करने के काबिल न रहा था। मारिया मेरी क्लास फेलो की छोटी बहन थी। हमने एक दूसरे को कॉलेज के फंक्शन में ही देखा था। मैं मारिया को देखते ही उसके हुस्न और मासूमियत का दीवाना हो गया था। वो भी मेरी मुतासर कुन शख्सियत पर मर मिटी थी। मारिया मुझसे 2 साल छोटी थी और जब हमें मोहब्बत का ये बुखार चढ़ा था, हम बालिग तो थे मगर हमारी उम्र अभी शादी के लिए छोटी थी। मारिया से मेरा टेलीफोनिक राब्ता मेरी क्लास फेलो यानी उसकी बड़ी बहन सारा के नंबर से हुआ था। मारिया अपनी बहन के सो जाने के बाद मुझे मैसेज करती और मैं चुपके से उसे कॉल मिला लेता था। फिर हम पूरी रात बातें करते रहते थे। हमारी मोहब्बत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 1 साल के बाद हमारे लिए एक दूसरे से दूर रहना नागुज़ीर हो गया था। अब हम दोनों शादी कर लेना चाहते थे। मैंने अपने घर वालों को मारिया के बारे में बताया तो घर में तूफान खड़ा हो गया। इस रोज़ मुझ पर इंकिशाफ हुआ था कि मेरा रिश्ता मेरी खालाजाद के साथ बचपन में ही तय कर दिया गया था और ये भी मुमकिन नहीं था कि मेरी माँ की दी हुई जुबान का पास मेरी जगह कोई मेरा भाई रख लेता, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था। हमारे राब्ते महदूद कर दिए गए। मुझे मारिया से बात करने पर सख्ती से रोक दिया गया, मगर मैंने जिद की और घर वालों के साफ इनकार करके मारिया से जिद कर लेगा कि हम घर से भाग जाएंगे। वो इस बात पर परेशान हुई थी, मगर मेरे बार बार कहने पर उसने हथियार डाल दिया और हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। घर वालों ने हमसे कतई ताल्लुक कर लिया। मैंने और मारिया ने घर से लाए हुए इन पैसों से मिलाकर घर किराए पर लिया था और शादी के तीसरे साल मैं मुल्क से बाहर चला गया था।
नौकरी की तलाश ने मुझे घर के हालात से बेखबर कर दिया था। मैं नहीं जानता था मारिया किन हालात से गुजरती रही है। अब मैं इस स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ और मारिया सब गलत काम छोड़कर मेरी बेटियों को संभालती है, मगर इसके दिल में मेरे अल्फाज गड़ चुके हैं। मैं अब मानता हूँ कसूर मेरा ही है। मेरी सब परदेसी भाइयों से दरख्वास्त है कि कमाइयों के चक्कर में अपनी बीवियों को अकेला छोड़कर जाने की बजाय इनके साथ रहकर हालात का मुकाबला करना चाहिए और इस काबिल बनना चाहिए, वरना अकेली औरतें माशरे के हाथों खिलौना बन जाती हैं। बहुत सारी औरतें नामुनासिब इक़दाम इसलिए उठाती हैं कि उनके पास इस माशरे में बका की खातिर कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी के तहत वो सब काम करने पर आमादा हो जाती हैं जिनके लिए उनकी गैरत गवारा नहीं कर रही होती। परदेश में रहकर नौकरी और पैसे के लिए ख्वार होने के बजाय मर्दों को बीवियों का साहिबान बनकर खुद वहां जरिए मुआश की तलाश में निकलना चाहिए, ताकि घर की औरतें मजबूरी में ऐसा कोई कदम न उठाएं जो मुआशरे में इन्हें जलील करवा कर रख दे।